शुभ संध्या बंधु माने। आज मु सकाळे गीता आपण मानक शुणाई पारली नहीं, आपण मानक पाखरे पहुँचाई पारले नहीं, से दुखित। आज टे सकाळे मो देह खराब हो जाता, से मु शीघ्र उठिकी गीता पढ़ी पारली नहीं। तेणु आज संध्यारे मु आपण पाखको गीता को लेके आसुची। भगवान काहारी पुण्य कर्मर किंबा पाप कर्मर फल ग्रहण करती नहीं। जीवगणकर ज्ञान अविद्या बा अज्ञानता द्वारा आच्छादित होइथिबारु म्यूहमान हुअन्ति। विभुः एही संस्कृत शब्दर अर्थ है परमेश्वर। से अनंत ज्ञान धन बल जस सौंदर्य एवं त्यागर अधिकारी अटंती। से सर्वदा निज आत्मारे रमण करती एवं से स्वयं संपूर्ण। से काहारी पापकर्म बा पुण्यकर्म विचलित हुअन्ति नहीं। से कौनसी जीव पाई कौनसी परिस्थिति सृष्टि करती नहीं, किंतु जीव अविद्या द्वारा आच्छादित और म्यूहमान होई परिस्थितिर बस हेबा पाई इच्छा करे। जीवन रे केतेक निर्दिष्ट अवस्था भोग करने को इच्छा करे एवं सेइथिपाई तार क्रिया प्रतिक्रियार धारा सृष्टि हुए। जीव भगवानंकर उच्चतर शक्ति अटे, तेणु से ज्ञानपूर्ण अटे, किंतु तार सीमित शक्ति जोगु से अविद्यार वशवर्ती होई पड़े। भगवान सर्वशक्तिमान, किंतु जीव ताहा नुहे। भगवान होउछन्ति विभु। विभु चैतन्य त्रिकालदर्शी, किंतु जीव होउछि अणु। से जीव जीवात्मा होइथिबारु स्वाधीन भावरे कामना पोषण करिवार शक्ति तार अछि। ए प्रकार कामना सर्वशक्तिमान भगवानंक द्वारा ही पूर्ण हुए। सेइथिपाई जीव जेतेबेले कामनार वशवर्ती होई म्यूहमान होई पड़े, सेतेबेले भगवान तार से कामना पूर्ण करिबाकू अनुमति दियंती, किंतु भगवान परिस्थिति पाई दायी नुहंती। कामना जोगु जीव जो परिस्थिति सृष्टि करे एवं तार कर्मर जो प्रतिक्रिया आदि सृष्टि हुए, एथिपाई भगवान दायी हुअन्ति नहीं। जीव म्यूहमान अवस्थारे पड़िथिबारु से अवस्थार बस ए जड़ शरीर को आत्मा बोली भावे एवं सेइथिपाई जीवनर क्षणिक सुख दुखरे से भागी हुए। भगवान परमात्मा रूपरे विभावर बराबर जीवात्मा साथी रे अछंती एवं सेइथिपाई से जीवर कामना को बुझी पारंती। जेपरि व्यक्ति फूल निकटरे रहिले फूलर बासना बारी पारे, सेहीपरि भगवान जीवात्मा निकटरे बराबर परमात्मा रूपरे रहिथिबारु जीव कौन चाहूछि ताहा जानी पारंती। कामना जीवर बंधनर एक सूक्ष्म रूप अटे। जीवर योग्यता अनुଯାयी भगवान तार कामना पूरण करती। मनीष कामना करे, किंतु भगवान ताहा पूरण करती। तेणु जीव कामना चरितार्थ करिबा दिगरे सर्वशक्तिमान नुहे। दिवसरे सूर्य उदित हेले जेपरि सबु आलोकित हो जाए, ज्ञानेन तु तदज्ञानं जेषां नासितात्मानं मानः तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। दिवसरे सूर्य उदित हेले जेपरि सबु आलोकित हो जाए, ठीक सेहीपरि जेतेबेले व्यक्ति अज्ञान विध्वंसनकारी ज्ञान आलोक लाभ करे, सेतेबेले से ज्ञान आलोकरे सबु ता समक्षरे उद्भासित हो उठे। जेतेबेले व्यक्तिर मन बुद्धि श्रद्धा बा विश्वास एवं शरणागति भगवानंकठारे स्थिर बा दृढ़ हो जाए, सेतेबेले से पूर्ण ज्ञान बलरे संपूर्ण रूपे पाप विमुक्त हो जाए एवं एहीपरि भावरे से सीधा मुक्तिपथर पथिक हुए। एक विद्वान और विनयी साधु प्रकृत ज्ञान बलरे एक ब्राह्मण गाभी हस्ती कुकुर एवं कुकुर मांस भोजी चंडाल को समदृष्टि देखती। जो मानकर मन समभावरे स्थिर हो जाइछि, सेमाने जन्म मृत्यु बंधनरु मुक्त हो जाइछन्ति। ब्रह्मंक सदृश सेमाने निर्दोष अटंती एवं एहीपरि भावरे सेमाने ब्रह्मरे अवस्थान करि सारिछन्ति। जो व्यक्ति प्रिय पदार्थ पाइले हृष्ट हुए नहीं किंबा अप्रिय पदार्थ पाइले क्षुब्ध हुए नहीं, से स्थिर बुद्धि
ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଓ ବିମୋହିତ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସମାଧିରେ ଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ। ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବେଗ ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧର ବେଗ ସହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେ ଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଯେ ଅନ୍ତରରେ ସୁଖୀ, ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଯେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ କାମନା ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସତତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚକ୍ଷୁ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୁଇ ଭୂ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରି ନାସା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଯତ କରି କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ସର୍ବଦା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଗଣ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକର୍ମ, ତପସ୍ୟା ଓ ବ୍ରତାଦିର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଉପକାରୀ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଅଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାନ୍ତି ସୂତ୍ର ଆଦି ସରଳ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ମାନବ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମସ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କର୍ମ ଜରିଆରେ ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ତାହାର ଅଧିବାସୀଗଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱରାଣାମ ପରମଂ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାୟାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଜୀବଗଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଅଛି ବା ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କଠିନ ନିୟମର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କେତୋଟି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଯଦି କେହି ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ତଥା ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଭଗବତ ଗୀତାର
କର୍ମଯୋଗ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ ଶୀର୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିସାରିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲି, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲି। ମାନେ ଆଜି ମୋର 61 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ଏହିପରି ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଟି ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।